వెల్కమ్ టు బీపీసీ న్యూస్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఏపీ అభివృద్ధి దేశ ప్రగతికి దారి తీస్తుంది. సిఐఐ సమ్మిట్ లో కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్. దేశానికి గేట్ వేలా ఆంధ్రప్రదేశ్, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు. సిఐఐ సమ్మిట్ తో ఏపీకి కొత్త విజన్. సదస్సులో కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు. ఏపీ అభివృద్ధి గురించి మాత్రమే కాదు, యావత్ భారతదేశం అభివృద్ధి గురించి సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచిస్తారని కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ పీయూష్ గోయల్ అన్నారు. విజనరీ సీఎం చంద్రబాబు ఉన్న ఏపీలో పుట్టిన ప్రతి బిడ్డ అదృష్టవంతుడే అని, వారి భవిష్యత్ అంతా ఉజ్వలమైందని పేర్కొన్నారు. గ్లోబల్ ట్రేడ్ గేట్ వేగా విశాఖ నిలుస్తోందని, స్టీల్ ఉత్పత్తి, ఆక్వా రంగాల్లో ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు. 2047 స్వర్ణాంధ్ర విజన్ ఏపీ సాంకేతికంగా, ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతుందన్నారు. 2047 నాటికి సుసంపన్నమైన దేశంగా భారత్ అవతరిస్తుందని, టెక్నాలజీ ద్వారా సుసంపన్నతను సాధిస్తామని పీయూష్ గోయల్ చెప్పుకొచ్చారు. విశాఖలో జరుగుతున్న సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ మాట్లాడారు. At an inflection point in global history. The world order that defined the past several decades is being rewritten. In this churning and tremendously volatile and uncertain, challenging times, in this Samudra Manthan that we witness, India stands as an oasis in the desert. Prime Minister Narendra Modi has very aptly said, and I quote, "For global peace, stability and prosperity, the world's most populous country must become self-reliant," unquote. We draw from our ancient wisdom of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. India's rise will benefit all of humanity. Let me share what guides our journey from a $4 trillion economy to a $35 trillion economy by 2047, when we will celebrate a developed nation, a prosperous India, celebrating 100 years of independence. Inspired by Chanakya's Arthashastra, I present 3 pillars that define Bharat's approach to navigating the new geo-economic order. 1. Prosperity through technology. India's technology story is one of democratization and trade. It talks of scale and speed. It focuses on talent and skill. We have built digital public infrastructure serving 1.4 billion Indians. UPI processes nearly half of all real-time payments globally, which is now being adopted by multiple countries. Aadhaar provides a digital identity to every Indian. దేశంలోనే అందమైన నగరంగా విశాఖకు పేరుందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. విశాఖలో జరుగుతున్న సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ఆయన మాట్లాడారు. ఈ సదస్సుకు 72 దేశాల ప్రతినిధులు వచ్చారన్నారు. విశాఖను సురక్షితమైన నగరంగా కేంద్రం ఇటీవల ప్రకటించింది. దేశానికి గేట్వేలా ఆంధ్రప్రదేశ్ మారుతోంది. పెట్టుబడిదారుల లక్ష్యంగా మన రాష్ట్రం ఎదుగుతోంది. ప్రధాని మోదీ పరిపాలనపై దేశ ప్రజలకు విశ్వాసం ఉంది. 2047లోగా మన దేశం నెంబర్ 1 ఎకానమీగా మారుతుంది. ప్రజలు, వనరులు, సాంకేతికతలు సమర్థంగా వాడుకుంటే తిరుగులేదు అని చంద్రబాబు అన్నారు. Nearly 76 international experts are going to discuss on various subjects. According to me, learning and de-learning is a continuous process. World is moving very fast.
Sometimes what you learned yesterday, it is irrelevant today. And also technology breakthroughs have come in a big way. So here we can offer to you in Andhra Pradesh, this is also another important issue I want to place before you. All 62 countries you attended here, your trade delegations are here. If you can invest in India, in turn, if you, all of us, even from India, will invest in different countries. That is the biggest harmony we can establish. We can understand each other, we will respect each other, and also in future we will live together. According to me, today we are seeing geopolitical situations. Even to maintain harmony, this is one way all of us has to work together. గత ఏడాదిగా నేను వేలాది మంది వ్యాపారవేత్తలు పెట్టుబడిదారులను కలిశాను. ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన అనుమతుల్లో వేగం ఉండాలి అనేది వారి ఆలోచన. ఇప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వంలో అదే చేస్తున్నామని చెప్పారు ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్. విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న సిఐఐ సమ్మిట్ లో నారా లోకేష్ మాట్లాడారు. Politicians have an opportunity to create one legacy, but people of my state have been kind to give him another opportunity to create a second legacy, and that legacy is what we see today in front of us, which is Amravati and Visakhapatnam. The second reason you should consider Andhra Pradesh is, of course, our speed. Friends, we live in a fast-changing world where markets, regulations, and technology keep evolving. I have met thousands of investors and corporates in the last 1 year. The single most important requirement for a company is speed. They expect the same speed from governments. This speed needs to be a mission. We need to grant land, permits, approvals, incentives with a speed that the project can take off and serve the markets. And to all the industrialists who are here in the audience, we will beat your company's speed here in Andhra Pradesh. And the third reason why you should invest here in Andhra Pradesh is what I call the double engine bullet train government. Under the leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and our Honorable Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu garu, once we shake hands, it is no longer your project, it is our project. We are willing to work with Government of India to create reforms, to bring about reforms, changes in regulations that will ensure that your business not only succeeds but thrives in our great country called India. So I'd like to thank all of you for giving us this wonderful opportunity to host you. Please take time off to explore what Visakhapatnam has to offer. And I would once again like to thank Piyush Goyal ji for his continued mentorship to me. And I look forward to working together with him to make Andhra Pradesh a $2.4 trillion economy and contribute to Vikasit Bharat mission of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Thank you very much and Jai Hind. ఈరోజు మేము కేవలం సిఐఐ సమ్మిట్ ను మాత్రమే నిర్వహించడం లేదు, దీని ద్వారా విజన్ ను తీసుకొస్తున్నామని చెప్పారు కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు. కొన్నేళ్ల క్రితం ఎలాంటి దిశానిర్దేశం, విజన్ లేకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇబ్బందులు పడింది. ఇప్పుడు రాష్ట్రం గురించి ప్రపంచం మొత్తం మాట్లాడుతుంది అని చెప్పారు. విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న సిఐఐ సదస్సులో రామ్మోహన్ నాయుడు మాట్లాడారు. Namaskaram and a very good morning. It fills me with immense pride and purpose to welcome you all to Visakhapatnam, which is the jewel of East Coast and the rising capital of opportunity and the beating heart of a new Andhra Pradesh. Today we are not just hosting a summit, but we are igniting a vision of a state reborn with purpose, powered by people and propelled by leadership that believes in building the future, not waiting for it. In fact, coming from this very region of North Andhra, it's a very emotional moment for me. If you look at this situation couple of years back, where Andhra was not having any sense of direction, no sense of purpose, no sense of vision, to be here right now, where Visakhapatnam and Andhra Pradesh have been the talk of not just the nation, but the talk of the world, it fills me with immense pride to be here. And it almost seems like a miracle. And miracle was bound to happen when two of the greatest leaders this country has ever seen have come together. One, the Honorable Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi ji, who is spearheading India into a great sense of pride and a great sense of nation building and inspiring
140 crore people of the country to build Viksit Bharat by 2047, and one who is amongst us, the inspiring, ever-inspiring leader, not just for political leaders or young leaders, but for businessmen, for people from all across all sectors of life, all walks of life. That is our Honorable Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu Garu. తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయాన్ని సినీ నటి స్నేహ దంపతులు దర్శించుకున్నారు. వారికి ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. శ్రీ వాయులింగేశ్వర స్వామి సమేత శ్రీ జ్ఞానప్రసూనాంబికా దేవిని వారు దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించారు. అనంతరం వేద పండితులు ఆశీర్వచనాలు తీర్థప్రసాదాలను వారికి అందజేశారు. మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్లో చిల్డ్రన్ డే వేడుకల్లో ఎమ్మెల్సీ కవిత పాల్గొని విద్యార్థులతో కలిసి కేక్ కట్ చేసి పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు నిర్వహించారు. శుక్రవారం నాడు నర్సాపూర్ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్సీ కవిత పర్యటించారు. పర్యటనలో భాగంగా నర్సాపూర్లో నలంద పాఠశాల విద్యార్థులతో కలిసి చిల్డ్రన్ డే వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం నర్సాపూర్ చౌరస్తాలో కళాశాల విద్యార్థులు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కోసం ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి చేయాలని వినతిపత్రం సమర్పించారు. అనంతరం నర్సాపూర్ మండలంలో రెడ్డిపల్లి గ్రామంలో RRR నిర్మాణంతో పాటు కాళేశ్వరం కాలువలో భూములు కోల్పోతున్న రైతులతో మాట్లాడారు. రైతులకు మెరుగైన పరిహారం ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా ఆమె ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున జాగృతి కార్యకర్తలు ఎమ్మెల్సీ కవిత వెంట ఉన్నారు. Dear children, if you are feel very sunny, just come to the shadow. Now we are going to start your next program. Now that is Bhasha Karakam. Hello. 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 Please let me guide you. Stage around. Come here. Sadip, stage ముందు ఎవరు ఉండదు క్లియర్ అయిన సార్ ఆ సైడ్ ఈ సైడ్ వెళ్ళండి. బాలు స్టేజ్ క్లియర్ అయ్యండి. స్టేజ్ ముందు క్లియర్ అయ్యండి. తాడిపత్రి ఎమ్మెల్యే జేసీ అశ్మిత్ రెడ్డి గ్యాంగ్స్టర్ కావాలనుకుంటే తాడిపత్రిలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఉండేవాడు కాదు. టీడీపీ నాయకుడు నారాయణ రెడ్డి. తాడిపత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి నిన్న ఒక ప్రముఖ ఛానల్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే జేసీ అశ్మిత్ రెడ్డి గ్యాంగ్స్టర్ కావాలని అనుకుంటున్నాడని ఆయన మాట్లాడాడని, అలా గ్యాంగ్స్టర్ కావాలనుకుంటే తాడిపత్రిలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఉండేవాడు కాదని టీడీపీ నాయకుడు నారాయణ రెడ్డి విమర్శించారు. ఎమ్మెల్యే జేసీ అశ్మిత్ రెడ్డి, జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి తాడిపత్రి అభివృద్ధి కోసమే కృషి చేస్తున్నారే తప్ప గ్యాంగ్స్టర్ కావాలనుకుంటే మీరు గాని మీ కార్యకర్తలు గాని రౌడీ షీటర్లు గాని ఉండేవారు కాదని ఎద్దేవా చేశారు. గత 5 సంవత్సరాలు మీరు చేసిన దౌర్జన్యాలు అన్ని ఇన్ని కావన్నారు. మేము మీ మాది చేయాలనుకుంటే మీరు ఒక్క నిమిషం కూడా తాడిపత్రిలో నిలబడలేరని పేర్కొన్నారు. దేవుడు అవకాశం ఇస్తే మళ్ళీ ఫ్యాషన్ మొదలు పెడతానని అంటున్నావు. మా దేవుడు జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆదేశిస్తే నువ్వు ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేవన్న పెద్దారెడ్డి గుర్తు పెట్టుకోమని సూచించారు. అందరికీ నమస్కారము. నా పేరు నారాయణ రెడ్డి, తాడపత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి. నువ్వు నిన్నటి రోజున పలు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశావు మా అస్మిత్ రెడ్డి గారి మీద. మా అస్మిత్ రెడ్డి గారు గ్యాంగ్స్టర్ కావాలని అనుకుంటున్నారని మీరు అంటున్నారు. అదే గ్యాంగ్స్టర్ కావాలని అనుకుంటే మీరు తాడపత్రిలో నివాసం ఉండేవాళ్ళు కాదు. మా అస్మిత్ రెడ్డి గారు, జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు తాడపత్రి అభివృద్ధి కోసమే కృషి చేస్తున్నారు. కానీ గ్యాంగ్స్టర్లు కావాలని అనుకుంటే మీరు, మీ కార్యకర్తలు, మీ రౌడీ షీటర్లు, మీ గ్యాంగ్స్టర్లు ఉండేవాళ్ళు కాదు. నీ ఎమ్మెల్యేతో ఎవరైతే కాంట్రాక్టర్ మర్డర్లు చేసేవాళ్ళు ఉంటున్నారో వాళ్ళు కానీ ఉండేవాళ్ళు కాదు. నిన్నటి రోజున మేము పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మాత్రమే చేశాము. గ్యాంగ్స్టర్ కావాలనుకొని చేయడం లేదు. మీరు చేసిన అన్యాయాలు, అక్రమాలు కొన్ని అన్నీ ఇన్ని కావు. మా పొట్టిరేవన్నను 5 సంవత్సరాలు ఊర్లేకి రానివ్వకుండా చేశారు నువ్వు. అదేవిధంగా నిన్నటి రోజున మీరు నా ఇంటి ముందర పలానా లంజా కొడుకు కారులో పోయాడు, స్కార్పియో వేసుకోపోయాడు అంటున్నారు. మీరు మా ఇంట్లోకి, మా ప్రభాకరన్న ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు మీకు కళ్ళు కనపడడం లేదా? అధికారం తలకాయకి ఎక్కిందా మీకు?
జాగ్రత్త పెద్దారెడ్డి నీకు. మేము కానీ మీ మాదిరిగా చేయాలనుకుంటే మా అన్న ఒక్క క్షణం అంటే మీరు ఈ ఊర్లో ఉండేటోళ్ళు కాదు. అయినా కానీ మీకు అవకాశం ఇచ్చాము. మా లేడీస్ కౌన్సిలర్ల మీద జాకెట్లు చింపి పరవారించి కొట్టారు మీరు. మా కౌన్సిలర్లను, ఆడోళ్ళ కౌన్సిలర్లను మీకు చాలా ఇబ్బందులు పెట్టారు మీరు. మేము కానీ మీ మాదిరిగా చేయాలనుకుంటే మీరు ఊర్లో ఉండేటోళ్ళు కాదు పెద్దారెడ్డి. మీ కార్యకర్తలు మీరు ఎన్నెన్ని అక్రమాలు చేశారో మా దగ్గర చిట్టా ఉంది. మేము చెప్పాలనుకుంటే మా ఇంటి మీదకి స్కార్పియోలు, కార్లు వేసుకొని వచ్చి దౌర్జన్యంగా రాట్లు, పైపులు, కట్టెలు తీసుకొని మా ఇంటి మీదకి వచ్చినప్పుడు లేదా? ఈ రోజున మీరు ఆర్సీ ఓబులరెడ్డిని కొట్టినారు అజ్ఞాత వ్యక్తులని మీరు అంటున్నారు. అదే ఆర్సీ ఓబులరెడ్డి, ఎర్రగుంటపల్లి నాగేశ్వర రెడ్డి మా దాసరి కిరణ్ను కార్లోకి ఎక్కించుకొని ఊరంతా తిప్పి తిప్పి కొట్టినప్పుడు లేదా? మీరే దౌర్జన్యాలు చేస్తారు, మళ్ళీ మేము దౌర్జన్యాలు చేస్తున్నామని మీరు అంటున్నారు. మేము కాదు దౌర్జన్యాలు చేస్తున్నది, మీరు దౌర్జన్యాలు చేస్తున్నది. మేము దౌర్జన్యం చేయాలనుకుంటే మీరు అంటున్నారు దేవుడు అనుగ్రహిస్తే రేపటి రోజున వ్యాక్సిన్ చేస్తా అంటున్నారు మీరు. మీకు ఎప్పుడో దేవుడు అనుగ్రహించేది కాదు. మా దేవుడైన జెసి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఒక్క క్షణం అనుగ్రహిస్తే మీరు ఈ ఊర్లో ఉండరు. మేము ఏదో వ్యాపారం కోసం నీ ఇంటి దగ్గరికి, నీ ఇంటి పక్కన ఒక స్థలం అమ్ముతారంటే చూసేకి వచ్చినాము. నువ్వు నీ ఇంటి చుట్టుకారం ఎవరు రావాలనుకుంటే చుట్టుకారం కాంపౌండ్ కట్టుకో. దయచేసి ఇట్లాంటివన్నీ మానుకో పెద్దారెడ్డి గారు మీరు. తాడిపత్రి పట్టణంలో వక్ఫ్ బోర్డు కార్యాలయంలో కమిటీ సభ్యులు గురువారం మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వక్ఫ్ బోర్డు కమిటీ సభ్యులు మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నడూ లేని విధంగా ముస్లిం సామాజిక వర్గానికి, ఇమాంలకు, మౌజాములకు 90 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేయడం ఎంతో శుభ పరిణామమని వక్ఫ్ బోర్డు కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు. తాడిపత్రి పట్టణంలో అన్ని మసీదులకు సంబంధించి ఇమాం, మౌజాములకు 10,000, 5,000 రూపాయలు చొప్పున 32,40,000 రూపాయల వేతనాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ముస్లింలకు కూటమి ప్రభుత్వం 90 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేసిన సందర్భంగా వారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఈ సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హజ్ కమిటీ డైరెక్టర్ రేష్మా పర్వీన్, కౌన్సిలర్ అబ్దుల్ రహీం, పట్టణ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు హజీం బాషా, న్యాయవాది హనీష్ బాషా, తాడిపత్రి వక్ఫ్ బోర్డు వైస్ ప్రెసిడెంట్ నజీర్ బాషా, సెక్రటరీ ఫారూక్, జాయింట్ సెక్రటరీ మహబూబ్ బాషా, ట్రెజరర్ కాదర్ పీరా, నెంబర్లు దాదా కలందర్, రఫీ, సిలార్, దస్తగిరి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం మరియు అస్సలాము అలైకుం. మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మసీదులకు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పిన విధంగా, ఎలక్షన్లో ఇచ్చిన హామీల విధంగా దాదాపు 90 కోట్ల రూపాయలు 12 నెలల వేతనాలు నిన్న జారీ చేయడం జరిగింది. జీవో ద్వారా అవి విడుదల కావడం జరిగింది. ఈ 12 నెలల వేతనాలు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నది మన ఇమాంలకు, మౌజన్లకు. మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, మన జిల్లా వ్యాప్తంగా కానీ 614 మసీదులకు 90 లక్షల రూపాయలు దాదాపు జమ కావడం జరిగింది. ఇది మీరు అంతా గమనించాలి. కాబట్టి మన ముస్లిం కమ్యూనిటీ అంతా మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే మన నారా లోకేష్ గారికి, మన నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ అస్మిత్ రెడ్డి గారికి కానీ మనమంతా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అస్సలాము అలైకుం. మనం ఇక్కడ సమావేశం కావడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే, ఇప్పుడున్న తెలుగుదేశం ప్రభుత్వము మన మైనార్టీలకు, అంటే మసీదులలో పనిచేసే ఇమాములకు కానీ, మౌజన్లకు కానీ, మసీదుల ఖర్చులకు కూడాను కొన్ని కోట్ల రూపాయలు, దాదాపు 90 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయబడింది. అంటే ప్రతి మసీదులో ఉన్న ఇమాంకు 10,000, మౌజన్కు 5,000 ప్రకారము. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.